हेलो एवरीवन। हुण असीं कर रहे हैं इत्थे बीएड फर्स्ट ईयर का जो साडा टीचिंग सब्जैक्ट है, आपां टीचिंग ऑफ पंजाबी की गल कर रहे हैं इत्थे, जिहदे विच साडी सैकेंड यूनिट स्टार्ट हो चुकी है। और असीं इत्थे मॉडर्न मैथड ऑफ टीचिंग लैंग्वेज की जो भाषा पढ़ाउण दे जां भाषा सिखाउण दे जिहड़े नवीआं विधियां ने वो किहड़ियां-किहड़ियां सन कि आपां किवें विधियां नाल अलग अलग विधियां नाल किवें आपां सौखे तरीके नाल जिहड़े बच्चों नूं वो भाषा सिखा सकते हाँ। तो पिछले लैक्चर विच आपां जिवें विधियां की गल कीती सीगी तां आपां प्रोजैक्ट मैथड ते जिहड़ा प्लेवे मैथड है प्रोजैक्ट विधि ते जिहड़ी खेड विधि आपां वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो अज आपां इत्थे एक नवां टॉपिक नवीं विधि है जिहड़ी नवां मैथड है जिहड़ा वो स्टार्ट करांगे। तो उस नवे मैथड का की नाम है? नवां मैथड हैगा अपना डिस्कशन मैथड, जिन्हों आपां वाद विवाद विधि कहने आ। तो अपने जिहड़े मैथड ने उहदा मेन मोटिव की आ कि आपां नूं चाहे भाषा सीखनी है चाहे कोई भी होर विषय की जो आपां गल करिए, अगर उन्होंने चंगे तरीके नाल आपां बच्चों नूं सिखाउणा सही तरीके नाल आपां सिखाउणा तो आपां जिहड़ियां विधियां की गल करदे आ तो इत्थे आपां वाद विवाद विधि की गल करांगे कि जिहड़ी वाद विवाद विधि हैगी आ ਉਹਦਾ भाषा ਨੂੰ ਵਧੀਆ तरीके ਨਾਲ ਸਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ है। ਜਿਹੜਾ डिस्कशन मैथड ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ है कि ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? वाद विवाद ਜਾਂ कोई जिहड़ी चर्चा होंदी है वो किसी भी समस्या का हल लभ्या जाता इकट्ठे होके ग्रुप बना के किसी समस्या लई जिहड़े विचार वटांदरा कीते जांदियां ने अपने अपने हिसाब नाल जिहड़ी गलबात वो पेश की जाती है। इस टॉपिक नूं लैके किसी भी टॉपिक नूं लैके वाद विवाद किया जाता गा उत्थे। तो ये वख-वख मैंबरां दा जिहड़ा अपने विचारां दा पेश किया जाना बहुत जरूरी है कि जिन्ने मैंबर उस विच हिस्सा लै रहे हैं वाद विवाद विच हर एक मैंबर नूं उत्थे पार्टिसिपेट करन दा जिहड़ा मौका मिलना चाहिदा गा। हर एक जिहड़ा विद्यार्थी है उन्होंने अपने विचार उस दे विच पक्ष विच जां फिर उस दे अंगेस्ट जिहड़े विचार आ वो पेश करन दी जिहड़ी अनुमति है वो दी जानी चाहिए ताकि हर एक जो बच्चा गा हर एक जो विद्यार्थी है वो विचारों को असीं सुन सकीए तो वो विचार सुन के आप उसके विचारों को किसी नतीजे ते पहुँचा सकीए। तो इस विच एक योजनाबद्ध जी क्रिया होंदी है, योजनाबद्ध सिखण क्रिया भी वो पूरी की जाती है। हुण आपां गल करते हैं कि कुछ विद्वानां ने इहदे बारे कुछ परिभाषावां जिहड़ियां वो दित्तियां ने। आपां गल करांगे जेम्स एम ली दी। जेम्स एम ली डिस्कशन मैथड बारे की कहते हैं। जेम्स जो एम ली ने उन्होंने कहना गा कि वाद विवाद एक सिक्ख्या समूहिक क्रिया है जिस विच विद्यार्थी ते अध्यापक सहयोगी रूप विच किसी समस्या या फिर किसी विषय उपर गलबात करते हैं ते गलबात करके उहदा कोई हल कढ़ते हैं, एक नतीजे ते पहुँचते हैं। इस प्रकार वाद विवाद का अगर आपां देखिया जाइए तो वह की है गलबात का एक रूप है जिहदे विच चर्चा होंदी है, विद्यार्थियों वालों अपने अपने विचार दसे जाते हैं। जेकर आप गल करिए कि किसी समाजिक विषय पर चर्चा करन लग गए तो उस समाजिक विषय की हर एक पहलू वो देखणगे, हर एक पहलू से जोड़े अपने विचार ने वो उत्थे बच्चों द्वारा विद्यार्थियों द्वारा जोड़ा पेश किए जाएंगे। तो इस प्रकार इसनूं असीं सूचना वंडण का भी एक वधिया जिहड़ा उपराला गा जां एक राह असीं मान सकते हैं कि इस दे द्वारा असीं अपने विचारां का आदान प्रदान करके एक ठोस जिहड़े नतीजे ते उस तक पहुँचते हाँ। तो वाद विवाद विधि की अगर आपां गल करिए तो वह पंजाबी अध्यापन विच भी जिहड़ी एक वधिया विधि है वो पंजाबी अध्यापन विच भी एक अपना वधिया जिहड़ा रोल आ वो अदा करती है। अध्यापक ते विद्यार्थी आपस विच मिल जुल के किसी विषय लई किसी क्वेश्चन लई जां किसी जिहड़े विषय का जां किसी समस्या का हल कढ़ना गा उहदे विच सुतंत्र रूप नाल जिहड़े अपने विचार आ वो पेश कर सकते हैं। उत्थे किसी नूं विचार पेश करन दी कोई पाबंदी नहीं हुंदी, हर एक विद्यार्थी है जिहड़ा अपने अपने तरीके नाल वो विचार उत्थे दे सकदा क्योंकि जिहदी जिन्नी क समझ हुंदी है जो विद्यार्थी जिन्ना क उस विषय बारे जाणदा तो एटलीस्ट उन्होंने इन्नी सुतंत्रता उत्थे दित्ती जाती है कि वह बिना किसी संकोच के उत्थे अपने विचार आ जिहड़े वो दे सकता है। वो विचार किन्ने अहमियत रखते हैं वो उहदे उत्ते विचार विटांतरा जिहड़ा करन तो बाद पता लगदा। यह एक
गैर रस्मी नहीं आ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਕੀ ਆ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਾਰੇ ਔਰ ਉਸਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਾਰੇ, ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਕਵੀ ਜਾਂ ਲੇਖਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਬਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਬਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਬਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਗ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਕਿ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਗ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦੀ। ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਆ ਉਹ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਸਟੀਟਿਊਐਂਟਸ ਆਫ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੰਚਾਲਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੀਡਰ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਗਾ ਸੰਚਾਲਕ। ਸੰਚਾਲਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਸਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਉਹ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਚਾਲਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਉਹ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਬਣਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦਾ ਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਆ, ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਗਤ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ, ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੀ, ਸਮੂਹ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਚਾਲਕ ਅਗਵਾਈ ਕਿਹਦੀ ਕਰੂਗਾ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਸਮੂਹ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਮੂਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਲਾਸਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਲਾਸਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਹੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸਮਝ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਮੂਹ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਆ, ਜੋ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ, ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਦੀ। ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਆ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਰੋਚਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਆਪਾਂ कह लीए कि विषय इस तरीके का होना चाहिए जिहदे उपर आपां खुल के बोल सकीए। उहदे दोने पहलू ने जिहड़े उहदा चंगा पक्ष भी ते जिहड़ा उहदा बुरा पक्ष भी है, उहदे बारे सानूं जिहड़ी नॉलेज है वो होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इस करके की है जिहड़ी विषय की चोण है वो करते समय अध्यापक नूं बहुत ही चीज़ां जिहड़ियां वो गल्लां ध्यान विच रखणियां जरूरी है। अगे आपां गल करदे हां प्रॉब्लम की, समस्या जिस नूं लैके विषय वस्तु की जिहड़ी चोण कीती जाती है। तो समस्या विच की हो सकता है, कि आप एक विषय वस्तु चूज किया, मतलब एक आप प्रॉब्लम चकी है कि जिहदे उत्तर आप विचार करने ने, जिहदे रिगार्डिंग आप किसी जिहड़े सिट्टे उपर पहुंचना है। इहदे विच वाद विवाद जिहड़ी समस्या हो यथार्थ ते साडे जीवन दे नाल संबंधित होनी चाहिदी है। जो उत्थे समूह मैंबर ने उन्हां नूं उस समस्या बारे जानकारी होनी जरूरी है और अध्यापक नूं पहलां समस्या बारे थोड़ी बहुती जिहड़ी जानकारी है वो भी दस देनी चाहिए कि आपां किहो जिही समस्या दी जिहड़ी चोण आह कर रहे हां, उस समस्या ते आपां किस तरीके नाल किहड़े पक्ष विच आपां बोल सकते हां। ते समस्या जिहड़ी बच्चों की बुद्धि ते अवस्था के अनुकूल होनी चाहिए है। इसका जिहड़ा बयान वो सीधे और जिहड़े डायरैक्ट जिहड़े लफ्ज़ां विच होना बहुत जरूरी है। किसी भी गल नूं गोल मोल घुमा के ना कहा जाए, जिहड़े विचार ने वो डायरैक्टली तौर पर जिहड़े अपने पेश किए जाण ताकि समस्या का जिहड़ा हल है वो किसी सिट्टे ते पहुंचा जा सके। अगे आपां गल करदे हां मूल्यांकन, इवैल्यूएशन की गल करते हैं। मूल्यांकन हुण समस्या तो बाद की हुंदा गा, जदों उस समस्या ते चर्चा हो रही है, बच्चे अपने जिहड़े विचार ने पेश करते हैं, उस तो बाद किसी सिट्टे उत्ते पहुंचण लई सानूं की आ उन्हां विचारां दा जिहड़ा एनालाइज वो करना पैंदा, उन्हां दा जिहड़ा मूल्यांकन वो करना पैंदा, तां जाके कि उस समस्या का जिहड़ा हल है वो निकल सकदा गा। तो वाद विवाद पिछों जिहड़ा मूल्यांकन है वो भी करना बहुत जरूरी हुंदा गा। अंत विच अध्यापक नूं वेखना चाहिए कि जिहड़े बच्चे ने उन्हां दे ज्ञान विच जो असीं वाधा करना चाहुंदे हां कि वो ज्ञान विच वाधा होया या नहीं होया। तो इस करके जिहड़ा हर एक बच्चों का जिहड़ा बच्चे ने जो विचार पेश किए ने समस्या नूं लैके, तो उन्हां दा जिहड़ा मूल्यांकन होना जरूरी है। ज्ञान वाधे दे नाल नाल उन्हां दे विचारां ते प्रवृत्तियां विच सही दिशा विच कोई परिवर्तन होया या नहीं, ये चीज़ चैक करने की बहुत ज़्यादा जरूरत हुंदी है। तो इस तरह वाद विवाद एक मानसिक क्रिया है। वाद विवाद हैगा जिहड़ा वो मैंटल लैवल ते जिहड़ा आधारित हुंदा गा, वो की एक मानसिक क्रिया है जिस विच तत्थां दी सच्चाई ते व्याख्या उपर जिहड़ा जोर आ वो दिता जाता है। अगे आपां गल करदे हां कि जो पंजाबी अध्यापन है, पंजाबी अध्यापन विच जिहड़ा वाद विवाद का की संबंध है पंजाबी अध्यापन नाल, की उत्थे पंजाबी अध्यापन नाल इसदा रोल है। हुण आपां गल करदे हां पंजाबी अध्यापन ते वाद विवाद दी विधि। पंजाबी अध्यापन ते वाद विवाद विधि आपां गल कीता गा कि लैंगुएज करवाउण विच भाषा विच जिहड़ा वाद विवाद वो विधि सहायक हुंदी है। किवें सहायक हुंदी है? वैसे नॉर्मली देखा जाता कि जदों कोई भी चर्चा हुंदी है वो की हुंदा जिवें साइंस ते टैक्नोलॉजी दे विषय ज़्यादा हो गए, इहो जिहे विषयां दी चोण ज़्यादा हुंदी है। पर भाषा विच की अहमियत रखती है जिहड़ी वाद विवाद विधि है। तो पंजाबी भाषा ते अध्यापन ते तर्कपूर्ण ते विवाद ग्रस्त जिहड़े विषय हुंदे ने उन्हां दी रचना करन लई यह विधि बहुत ही जिहड़ी लाभदायक हुंदी है, क्योंकि वाद विवाद कित्थे हो सकदा गा जिथे आपां नूं लगदा है कि एक चीज़ के जिहड़े दो पहलू ने, किसी नूं लगदा गा कि वो चीज़ चंगी है पर दूसरे नूं लगदा कि ये चीज़ चंगी नहीं है, ये साडे लिए बुरी है।
ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਵਿਊ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 2 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਆਪਾਂ 2 ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 3 ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਕੀ ਆ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ 2 ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜਿਟ ਸਾਈਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਕਿਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਤਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਵਿਸ਼ਾ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਆ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਉਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿਧੀ ਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਇਹਦੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ ਉਹ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ, ਹਰ ਇੱਕ ਹੀ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸਮਝ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿਧੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਉਪਯੋਗੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਕੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿਧੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨੁਮਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਦਿਲਚਸਪੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਦਿਲਚਸਪ ਤਕਨੀਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ। ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਅਗਰ ਪੇਸ਼ ਬੱਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਉਸਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਧੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਆ ਉਹ ਪਰਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿਧੀ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵੈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਧਿਆਪਨ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿੱਚ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿਧੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਵ ਵਾਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਉਹਦਾ ਸੰਗਠਨ, ਉਹਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸੰਗਠਨ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿਧੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਸ਼ਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਉੱਤੇ ਦੇ ਸਕਣ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਆ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕਲੀ ਚੱਲਦੀ, ਇੱਕ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਆ ਉਸੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਕਿਹੜੇ ਪੱਖ ਉੱਪਰੋਂ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰੂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਰਸਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਕੀ ਉੱਥੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਊਗਾ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੇ, ਉਹ ਤਜਰਬੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਰਸਨਲ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਉਹਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਇਹ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਢੰਗ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਰਮਲੀ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟਲੀ ਇੱਕ ਢੰਗ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਲਈ ਢੰਗ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਆ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਜੋ ਫਸਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਆਨਸਰਸ ਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਹਿਸ ਰਿਪੋਰਟ, ਸਮਾਜੀ ਨਾਟਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਆਦਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਸਮੇਂ ਅਗਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਹੀ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਆ ਉਹ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਬੱਚੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੋਨੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਹੈ
ਉਹ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਥੋੜੇ ਵੱਧ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਟਾ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਸੀ, ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿਧੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਜੇਮਸ ਐਮ ਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ ਸਮੂਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜੋ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਰੂਗਾ, ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਆ ਉਹਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿਧੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਸ 'ਚ ਇਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ, ਹਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਵਿਧੀ ਚੰਗੀ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਵਿਧੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਾਂ ਜੋ ਇਹਦੇ ਪਾਠ ਬਚ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।